बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे गोट फार्मर से करवा रहा हूँ जो नस्ल दर नस्ल से गोट फार्मिंग का काम कर रहे हैं। इनसे हम गोट फार्मिंग के ऊपर मुकम्मल तफसीलात हासिल करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जी, की हाल चाल है? खैर है, तुसीं सुनाओ। चाचू जी, बकरियां दा काम किन्ने अरसे तू कर रहे हो? साडियां कई पीढ़ियां लंघ, दो त्रै पीढ़ियां लंघ गईयां ने। अच्छा। मां प्यो झाड़दा, दादा झाड़दा रहा। अच्छा, तो हुण तुसां भी रखियां ने? हां, भी रखियां ने। किन्नियां क रखियां जे माशाअल्लाह? हां, 80-90 होणियां ने। ते बच्चे पा के? बच्चे ते ये सुइयां तरू गईयां भैन ते मर गए, कच्चे जा सकदियां। अच्छा, की वजह बनी, क्यों तरुइयां? तो समझ ही नहीं लगी कि यार की होना ते की रब्बी मामला तो ने? रब्बी मामला। अच्छा चाचू, ए दसो कि तुसी पीढ़ियां तो काम करदे हो, बकरियां रखण दा काम कैसा काम है अगर कोई बंदा इहनूं कारोबार दे तौर ते करना चाहे? काम ते बहुत वधिया जे सिद्धियां रहन ते। अच्छा। जे जो मर जान, डिग पैन, बीमारियां पै जान तो फिर तो नुकसान ही है। ठीक है, फिर तो पल्लियों पैंदे ने। ठीक है। इन्हां नूं बीमारियां तो मरण तो बचाउण वास्ते की एहतियाती तदाबीर तुसीं करदे हो? आई टीके शिके लवाने आ भैन जो चंगे थां चारी दियां ने, किते सौण भादरों मारना गंदियां थावां ते नहीं पानी ते बचियां पड़ियां चलदे फिर भी भैन जो नुकस हो जांदे ने। यानी पानी वाले पट्ठियां चुगण ते नुकस हो जांदा है? गिल्लड़ हो जांदा भैन जी ना। अच्छा। हां जी, उच्चे थां चारनी होंदियां ने। अच्छा। पानी दे ढेर गबेरी दूध। ठीक है। ते फिर भी टीके वाला नुकस हो जांदा। ठीक है। चाचू जी, तुहाडियां बकरियां किहड़ी नस्ल दियां ने? सियालकोटी नस्ल है। ये सियालकोटी ककियां बकरियां साल च किन्नी दफा सूंदियां ने? साल च एक सवाल इन्हें 200 भी सूंदियां साल दे दो। वैसे दो सूंदियां ने, तुसीं एक लैंदे हो? हां जी, एक दुध बेचना हुंदा है। तुसीं बकरियां दा दुध बेचदे हो? किन्ना के एक बकरी दुध दे छड्दी? चंगी बकरी दे घर छड्दी दुध 5-6 जे सांभे तो इन्हें भुख नाल भी आ जानी है। अच्छा, नहीं जी, तुसीं सांभ दी गल करो तुसीं। हां, करी ओही सांभी दाना फक्का पे दुध 5-6 घर छड्दी दुआ टाइम। अच्छा, 5 सेर तो 6 सेर दुआ टाइमां दा बकरी दुध घर जांदी है? घर जांदी है। बच्चे नहीं पिलांदे? बच्चे भी बेलदी छड़ी जान तो। अच्छा, बड़े हो जान फिर उन्हें चाहना। ठीक है, यानी बच्चे तुसीं वेच छड्डदे हो ते बकरियां दा दुध सेल करदे हो। हां, ते माशाअल्लाह किन्ना क दुध हो जांदा है? दुध 20 रुपए सारियां कट्ठियां होंदे फिर अगे मगरों सुधी बच्चे चुंग के फिर हो गया। अच्छा, ऐसा गल होंदी जे फालतू होण फिर ओ चुंगी चांगी। ठीक है। ते इन्हां नूं पालण वास्ते इन्हां नूं खिलांदे पिलांदे की हो सारा साल? सारा? हाँ जी। इन्हां नूं पाईदा पहलों को महीना डेढ़ चाहिदा घाह बूट। ठीक है, किहड़े महीने च? सौन भादरों। सौन भादर घाह बूट हो गया। सवां सूक। ठीक है। फिर इन्हां त्रेर को 2-2.5 महीने पानी हुंदी है। वो किहड़े महीने? कत्ते मगर। ठीक है। अस्सू। 3 महीने दरेक हो गई। हाँ। फिर इन्हां अगों पिप्पा ढेक मुक गए, पिप्पा शिपल बेरी शेरी। वो किहड़े महीने पांदे हो? पोह ते मांग। पोह ते मांग, पिपल ते बेरी आ गया। आहो। ते फिर हुण अजकल पट्ठे पुट्ठे बथेरा पट्ठे पहाड़ी स्टाला छूले पहाड़ी कुतर के पहाड़ी ते दाल लग जी लवाली ते इन्हें छड़ भी देई घड़ी। अच्छा। जंग दे मुंह मार ली। अच्छा, मैनू एक गल दसो, बकरियां नूं क्या घर रख के चारा कुतर के पा के पालिया जा सकदा या इन्हां नूं खोलना जरूरी है? नहीं, भाल सब को लब्भे चंगियां रहिंदियां ने। बाहर कई बीमारियां तक जांदियां, किहड़ा बीमार होए विच रल गईयां। हां, ओनू चंबड़ के नाल मुंह फुर जड़ी जांदे ने। हां जी। यानी तुहाडी टेक्निक है वे कि घर रखना बेहतर है? सो घर बस पल्ले अपनी गल ना बना, पैसा होए ना पाइए भां तो खा दी गड़ी दा। अच्छा, जे 100 बकरी होए ते किन्नी की जगह च ओनू छवाड़ा बनाना पैंदा है जे च ओदे सारे इंतजाम शामिल होण? 2 कनाल जगह होए, खुली होए। 2 कनाल? आहो। ते ओ 2 कनाल जगह दे विच जगह किन्नी रात नूं ढक्कण वाली होनी चाहिदी, किन्नी दिन नूं ढक्कण वाली? 80-70 हो जाए, बहुता हो जाए। सो किन्नी जगह होनी चाहिए 80-100 बकरियां संभालण लई? 2 कनाल? 2 कनाल जगह खुली होए ते फायदा हुंदा ना, सुक्के थां ते मींह कणी जा जब्बा दे बोलो। ठीक है। ते छत्ती किन्नी होनी चाहिए? छत्ती को 8-9 गाड़ियां 36 लीटर 15 गाड़ियां दा हिसाब हुंदा। अच्छा। 5 मरले जगह होए। ठीक है। सियाल 2-3 महीने बाद ही कहीं अंदर बन। ठीक है। ते बकरियां जेहड़ियां सोक ने किन्ना खर्चा करा जांदियां ने महीने दा? हुण असीं पांदे ते नहीं खर्चा पाइए ते फिर बड़ा कोई खा जांदी ने भाणी दाना पक्का। नहीं, अलग ना करे बीमार ना होण ते फिर खर्चा कट के कुछ बचा जांदियां ने?
ਬਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸਲ ਪੈਲੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਗਈ ਉੱਥੇ 12 13 ਜਾਮੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 200 ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੱਖ ਕੱਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਰੱਖਦੇ 8000 ਦੇ ਤੇ 5000 ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਵਨ ਕਾਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਚੀਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਓ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕੱਕੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਟੈਡੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਧ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿ 100 ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 80 ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਰਕ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਸਲ ਝਾੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ 100 ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ 3-4 ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਉਖੜਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸੁਭਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਂਭੀ ਜਦ ਪੈ ਲੇਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਲਵਾਈ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਸੂਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਚੋਖਾ ਕੜਾ ਪਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਚੋਖਰ ਕਿੰਨਾ ਕਣਕ ਬੱਕਰੀ ਆਈ 2-2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਕਿਤੇ ਝੜੀ ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ 2 ਕਿਲੋ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੀ ਬੱਕਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਰੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਣਕਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸੜੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਟਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਪਈਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਝੋਨ ਵਿਸਾਖ ਚ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲਾਬਾਂ ਸਭਾ ਬੀਜ ਛਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਸੜ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਸਹੀ ਰਵੇ ਨਾ ਹਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਈਏ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਈਏ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੱਟੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵੇਚੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ 5-4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਵੇ ਲੈਣਾ 100 ਬੱਕਰੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ 2 ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹਾਸ਼ਮੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਇਹ ਦੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਡ ਕਿਹੜਾ ਡਸਕਾ ਦੋੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਸਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਂਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ अस्सलाम वालेकुम ਕੋਈ 80,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਕਰੀ 60-80,000 ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਾ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢੀਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂ
ठीक है। तो आ चीनियां विच रखियां ने ओए इसे बकरा विच माड़ा पा गया। अच्छा 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 हो गया ठीक है। बकरी कोई नरदा विच जावे ते अपनी नस्ल खराबे बकरा ते ओ रखिया ही ओदी फोटो लिया विच ठीक ओदे भी लेने आ ए ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ।